या दोस्तों हाज़र हाँ पंजाबी बुलेटिन दा लिटरेचर शो। इंज भी पढ़िया जा सकता है साहित्य। पिछले दिन ही पटियाला यूनीवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के एक विद्यार्थी का जिहड़ा PhD कर रहा है नावल के उत्ते मैनू फोन आया। वो कुछ जानकारियां लेना चाह रहा सी। उन्हें हवाला दिता न्यूज़ लॉन्ड्री च मेरे एक अंग्रेज़ी के आर्टिकल का। वो आर्टिकल साडे सत्कारत नाम गुरदयाल सिंह होरां जी दे नावल मड़ी दे दीवा बारे सी। क्रिटिकल आर्टिकल सी। लंबी डिटेल च मैं ना भी जावां तो मैं ये कहा सीगा कि उजरती जिहड़ा गुलाम है, जिहड़ा सीरी है, सीरी जिहड़ा 24 घंटे का गुलाम है, सीरी का पूंजीवादी प्रभाव तहत तब्दीली हुंदी है तो सीरी का उजरती कामे च कन्वर्ट होना एक पॉजिटिव पक्ष सी। उहदी गुलामी कट्टी जाण दा पक्ष सी, उहदी पीढ़ियां दी गुलामी कट्टी जाण दा पक्ष सी। पर गुरदयाल सिंह होरां नूं उहदे उजरती कामां बनन ते उहनां दे सिर च तरांटां पैंदियां ने। वो एक क्रिटिसिज्म का एक नुकता सी मेरा, और ये बहुत अहम नुकता है कि जदों सीरी तो उजरती कामे च कन्वर्ट हो रहा है, किमें वो तब्दीली आ रही है, पूंजीवाद का प्रभाव सारे दे सारा दिख रहा है। साडे बहुत सारे तक कम्यूनिस्ट लीडर अजे भी पूंजीवाद नूं तां पता है भाई, जिथे जिथे पेंगुइन रहिंदे ने, जिथे गलेशियर है, उत्थे भी ATM का एड उन्होंने दे दी है। पर यह अजे भी अर्ध जगीरू अर्ध पूंजीवाद ते होर पता नहीं की मसलियां दे उत्ते मैं ना भी जावां। पर वो तरांटां जिहड़ियां सी मैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सी। ते वो नौजवान जिहड़ा खोज कर रहा है, अंग्रेज़ी का विद्यार्थी, उहदा ये कहना सीगा कि मैं गुरदयाल सिंह होरां दे उत्ते जिहड़ा है जां होर साडे पुराने जिहड़े नावलकार ने, किसी का क्रिटिकल व्यू पॉइंट मैनू लभ्या ही नहीं। जां वो मैनू पुछ रहा सीगा कि किते तुहानू लभ्या होवे, जां तां मैनू भी खैर मेरी भी निगाह दे विच क्रिटिसिज्म भी पढ़ते गिणदे रहीदा है। फिर उहदे हवालगी दे नाल ही मेरे मन च ख्याल आया, मैं कहा यार साडा नावल दा मोढी रोमांटिक आदर्शवादी भाई वीर सिंह लै लो, नानक सिंह होरां नूं लै लो, फिर होर रोमांटिक जसवंत सिंह कंवल होरां नूं लै लो, तां असीं अपने मुੱਢ बारे भी कदे गल्लां नहीं कीतियां। मैं ये पढ़दा आया कि जी ये मुੱਢ सीगा उस वेले नावल दा बज रहा सीगा, उत्थे सानू इस तरीके देखना चाहिए है, उन्होंने अज नाल नहीं। मैं सरवांतेस देख रहा सी, सतगुरु नानक देव जी के पीरियड का नावलकार है, दोन के होते जिन्हें लिखिया सीगा। अज भी दोन के होते तुहानू भारती समाज च, विश्व भर के समाज दे विच अज भी दोन के होते तुहानू मिल जाता। एडा सशक्त नावल जिहड़ा, उस तो पहला बाकी परंपरावां दे विच असीं रशियन नावल तो बहुत प्रभावित सीगे। वो सारे दे सारे ग्रे शेड्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, जिन्ने भी नाम असी लै सकते हैं, असी जर्मन, फ्रेंच, काफका, होर जो भी साडे सामने नाम जिहड़े ने बड़े वड्डे वड्डे नाम ने साडे कोल, असी कल्ला पंजाबी नूं क्यों लईए, उन्हां दे सामने भी तां विश्व दा साहित्य सीगा ना। सो सानू किते किते मैनूं रड़कदी रहिंदी इह गल कि असी एवें उलार मानसिकता, सत्कार भाव दी मानसिकता ते पता नहीं किसी नूं कुछ कह दिता भी, जे मैं नानक सिंह नूं कह दिता आदर्शवादी, जां मैं जसवंत सिंह कमल होरां नूं रोमांटिक कह दिता, तो खरिया पता नहीं की गोला डिग जाना जां असीं की गुनाह कर रहे होवांगे। पर यह गुनाह सानू किसी ना किसी तरीके करना चाहिए। मैं लंबे समय तो तुसीं सारे जानते ही हैं, सानू 5वां महीना चल पिया आ, 25-27 एपीसोड असी करते इस लिटरेचर शो दे, और बहुत भरपूर hunगारा मिलिया क्योंकि इस मीडियम दे विच सारा खाली पिया सीगा। कुछ यूनीवर्सिटियां ने, कुछ इंडिविजुअल्स ने कोशिशां कीतियां, रह गईयां होईयां नहीं, सिरे नहीं चढ़ियां वो, क्योंकि जदों ਵੱਡੇ अदारे कोशिशां करते आ वो औखा हो जाता है। इंडिविजुअल जदों कोशिश करता किते ना किते अंदर जिहड़ी बई हुंदी आ, जिहदे विच पैसा नहीं कमाउणा, शोहरत नहीं कमाउणी, तो मैं ये देख रहा सीगा कि मैं अज तक जिन्नियां किताबां कीतियां
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਵਰਕ, ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ। ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲ ਪਈ ਆਤਰ ਮੰਡਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸੂਆ, ਮਕੇਰੀਆਂ, ਭੋਗਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੀਰੋਵਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਪਰੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਣ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਪੋਇਟਿਕ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਵਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੱਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਫੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਕੰਡ ਨਾਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਫੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੇਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਆ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹੀ ਟੁੱਟਾਂ ਭੱਜਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਨਾਮਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਕਾਰੇਨੀਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਥਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੀਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੌਧਿਕ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਡ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਜ਼ਰਖੇਜ਼, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਤ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ?
ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਵਲੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੜਕਵੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇੜ ਕੁੜਤਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇੜ ਲੰਗੋਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਕੁੜਤਾ ਤੇੜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਨਾਵਲ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਮਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਨਾਵਲ ਕਦਾਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਘੜਿਆਲ ਵੀ ਖਾਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਚਿਰ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਵਾਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਹੋਣੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ, ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਵ ਇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਕੋਲਰਾ ਜਾਂ 100 ਸੋਲੀਟਿਊਡ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਬੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਰਗੀ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੜਵਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਝੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਲਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਰਗੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰਬਾਬੀ ਸੀ। ਸੰਕਟ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਾਣੀ ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਝਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਹਲਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਥਿੰਦ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਹਾਣੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੜ ਪਾਟਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਕੜ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਾਰ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਤਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾਠਕ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਵੇਂ ਮਰਹਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਵਲ ਮੈਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਯੁਵਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੀਵੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਵਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਨਾਚ ਫਰੋਸ਼, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰ ਨਾਚ ਫਰੋਸ਼ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤਨਾਮਾ, ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੈਂ ਗਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਲੈਵਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਓਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁੰਡ ਨੇ, ਨਰਕੀ ਕੁੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਆਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾਚ ਫਰੋਸ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੂਲਕ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਗੰਢਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਨਾਵਲੀ ਤੱਤਵ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਲਹਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਤਲੁਜ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਲੁਜ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਨ ਵਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾਵਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-4 ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।